समाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੇ मैं समझदा कि वरतारे बन के निकल रहे हो। जिहड़ी किसानी आ पंजाब दे जिहड़े लोग आ जां भारत दे जिहड़े लोग आ, कुछ सूबियां दे विच 70-80% जिहड़े लोग आ वो किसानी ते निर्भर करदे आ। किसानी दे माध्यम नाल उन्हां दा जिहड़ा कारोबार चलदा आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਖੂਨ ਹੀ ਦੌੜਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਅਨਾਜ ਖਾਂਦੇ ਆ। मैं बहुत धन्यवाद करदा बहुजन समाज का, साडे वीर जिहड़े इत्थे पहुंचे आ बहुजन समाज तो इस करके मैं कहा कि किसी पार्टी नाल कोई ताल्लुक नहीं आ, क्योंकि जिहड़ा एक दलित शब्द आ जां कोई होर शब्द तुसीं जातिवाचक जां जातिवाद के अधीन कोई शब्द बोलते हो बहुत छोटा हुंदा। सो हमेशा बहुत सारे समय तो जां बहुत पुराने समय तो तुसीं ये ला लो कि सानू हमेशा वंडिया गया, भावें वो जातियां दे दौरान होवे, भावें वो कास्टिज्म होवे जां धर्म होवे, उहदे अधीन सानू वंडिया गया। ये ज़्यादातर मैनू उदों पता चलिया। खैर इस तो इलावा असी कॉलेज यूनीवर्सिटियां चों निकले उदों कोई इन्ना इस चीज़ का है नहीं सी, क्योंकि साडे यार दोस्त सारे धर्मां दे सीगे, साडे नाल सारे धर्मां दे लोग पढ़े, असी सब दे नाल साझा खादा आ। भावें अज असी खान साहब दे घरों आए हैं, खान साहब दे घरों ब्रेकफास्ट करके आए हैं, तो कोई मसला नहीं कि ये वीर मुस्लिम आ जां वो वीर ईसाई आ जां कोई किहड़ी जाति दा। मसला ये आ कि तुसीं एक पंजाब दे एक हितां दे लोग हो। सो हमेशा सानू वंडिया गया। जदों साडा गाना आया पिछे जे हुण बहुत सारे लोगों ने सानू सपोर्ट की, साडा गाना सी बीर सिंह वीर होना लिखिया सी मेरा की कसूर। बहुत धन्यवाद। मेरा आउण दा मकसद भी यही सी, क्योंकि जिहड़ी एक सपोर्ट मिली सानू वो बहुत ही वड्डे लैवल ते मिली। हालांकि पिछले 4 साल तो असी ये गाने की प्लैनिंग कर रहे सी, सानू इदां लगदा सीगा कि शायद हो सकदा इदां दे गाने अजकल कोई सुनदा नहीं। मैं जदों लॉकडाउन शुरू होया तो मैं बीर सिंह वीर नूं कहा, मैं क्या वीर जी भी गाना पूरा कर दईए भी एक स्थाई ते एक अंतरा लिखिया आ, तो मैनूं इदां लगदा भी इदां दे गाने अजकल कोई सुनदा नहीं। चलो आपां एक अपने पेज ते पा दिंदे आ, ना कोई सुनूगा तो चलो एक फिर भी हाजरी जी लग जूगी। पर वो गाने के बाद सानू ये पता चलिया कि जिहड़ी एक जहर आ, जिहड़ी एक नफरत आ, वो बहुत वड्डे लैवल ते वेखण नूं मिली कि मतलब किद्दां हो सकदा जिस इंसान नूं परमात्मा ने भेजता ना तो किसी के मत्थे दे उत्ते मोहर लगी आ कि ये फलानी जाति का बंदा है जां ये छोटी जाति का बंदा है जां ये उच्च जाति का बंदा है, किसी दे भी नहीं परमात्मा ने मोहर लाई, सब नूं उन्हें इक्वल भेजिया, सब दे उन्हें वही अंग पैर लाया, वही स्वाद लाया, वही अखां लाइया, वही कन्न लाए। पर मैनूं लगदा कि साडे लोगां ने जिन्हां नूं असीं चौधरी बनाता, जिन्हां नूं छोटियां छोटियां जिहां तुसीं कमेटियां देतियां शहरां दे विच जां कस्बिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ही, वो अपने आप को रब समझण लग पे भी यार खौरे असी समाज नूं चलाउणा है जां असी जो कवांगे वही सच होऊगा। सानूं बहुत सारियां धमकियां बड़े ऐसे ऐ कर देंगे वो कर देंगे, पर मसला धमकी का नहीं, मसला ये नहीं कि कोई की कर दूगा, मसला ये सीगा कि नफरत इन्ने वड्डे लैवल ते आ कि तुसीं यार हमेशा उच्च कोटि के लोगों ने तुसीं प्रफुल्लित करो, उन्होंने प्रमोट करो। तुसी किसी उस वर्ग की गल नहीं कर सकते जिहड़ा वर्ग पहलों ही दबिया होया है। तुहाडे बाबा अंबेडकर जिन्हां ने यह साबित किया कि पढ़ाई दे नाल जां एक चंगी सोच दे नाल जदों समाज दे विच निकलिया जांदा तां समाज जिहड़ा है तुहानूं सलूट करदा है। तुसीं बाबा अंबेडकर की सोच नूं बहुत पहरा दिंदे हो, बाबा रविदास, बाबा वाल्मीकि, उन्होंने सारिਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ बहुत पैरा ਦਿੰਦੇ हो। और उन्होंने हमेशा याद रहो, उन्होंने हमेशा बाबा रविदास उन्होंने किरत करन दी ਤੁਹਾਨੂੰ बल बख्शिया, बाबा अंबेडकर उन्होंने हमेशा ਜਦੋਂ संविधान लागू होया तो चेयरमैन सीगे, तो उन्होंने मैनूं लगदा कि हुण भी वो एक हालात पैदा हो चुके हैं कि सानू अपने हकों प्रति सानू अपनी सोच जिहड़ी आ वो बजाए मोबाइल फोनां दे जां बजाए असीं इत्थों इस ये कह के उठ जाइए भी यार कोई गल नहीं सारिਆਂ दे नाल ही आ, पर सारिਆਂ दे नाल नहीं आ। कल नूं जे अज किसानां दे उत्ते जां
ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾੜਨ ਦੀ, ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਇੱਕ ਰੂਲ, ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਡੀਆਂ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਐਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਖੈਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗਨਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਨਮੈਨ ਲੈਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੈਣਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਬੋਲਣਾ ਆ। ਗਾਣਾ ਵੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਗਾਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਆ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਫੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮ ਨਾਲ ਫੱਟ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਗਾਣੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਗੀਤ ਤਿਆਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜੇ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੂਗਾ, ਸਾਰਾ ਸੂਬਾ ਮਰੂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਬੁਲਾਓਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਤਾੜੀਆਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਊ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਸੁਖੀ ਵਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਵਸਣ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਰਹੂੰਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬ, ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਅੱਗੇ ਜਾਊਗਾ। ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਕੈਸੀ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਲੋਕਾ, ਕੈਸੀ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧਿਆ, ਵੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧਿਆ। ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮੱਚ ਜਾਣਾ ਜੁੱਧਿਆ। ਗਰੀਬੜੇ ਦੀ ਸ਼ੋ ਮਾੜੀ, ਗਊ ਦਾ ਮੂਤ ਸ਼ੁੱਧਿਆ। ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਤਗੜਾ ਏ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਗਰੂਰਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰਿਆ। ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰਿਆ। ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੂਰਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ 4-4 5-5 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਆ ਫਲਾਣੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਆ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹ 'ਚ ਜੱਟ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਤਾੜੀ ਲਾਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਵਾਹ। ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਜਵਾਂ ਟੁੱਕੜ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕੁੱਤੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸੂਰ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਅਮੀਰ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਗਰੀਬ ਗਰੀਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਸੀ ਕਿ ਗਾਤਰੇ ਜਨਹੂ ਤੇ ਕਰੌਸ ਗਲ ਪਾ ਲੈ, ਵਿਚਾਰ ਆਪਣਾਏ ਨਾ ਤੇ ਬਾਣੇ ਆਪਣਾ ਲੈ। ਆ ਚੌਧਰਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਸੂਲ ਸਾਰੇ ਖਾ ਲੈ, ਕਿ ਗੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈ। ਤੰਨੇ
ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋਚ ਨੀਵਿਆਂ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਕਹਿਣਾ ਫੇਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।